सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हां जी तुहाडे अपने मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशां नूं। ते अज आपां खास तौर ते आस्ट्रेलिया बारे ही तुहाडे सवालां दे जवाब तुहाडे तक पहुंचाने कि किहड़े इनटेक विच किहड़ी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स जो है टाइमली अप्लाई करन ताकि उन्हां दा आस्ट्रेलिया दा स्टडी वीज़ा सक्सैसफुली लग सके। ते अज दी डिस्कशन दे लई असीं स्टूडियो विच इनवाइट कीता है जी कैम्ब्रिज ओवरसीज़ कंसलटेंट सो वीज़ा एक्सपर्ट तजिंदर कौर जी नूं बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी सब तो पहला अज आप आस्ट्रेलिया बारे ही गल करन जा रहे हैं। पहले तो मैं ही जानना चाहूँगी कि जो लगातार न्यूज़ विच बनया होया सी कि रिजल्ट्स डिले चल रहे हैं, वो स्थिति अगर आप डिटेल भी जानना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स का पहला कंसर्न यही है कि अगर असं हुण भी फाइल लगाने कि रिजल्ट्स डिले तो नहीं चल रहे, प्रोसैसिंग टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं चल रहा। देखो मैम अगर आप गल करिए रिजल्ट्स की हुण रीसेंट ही जो साडी पिछले इनटेक दे विच सानू 15 तो 20 दिन दे विच बच्चों के वीज़ा मिले ने, राइट। सो डिपेंड करता कई बार बच्चे के प्रोफाइल या बच्चे की GT नहीं क्लीयर हो पाई सी, कुछ डाउट्स रह जाते तां वैसे थोड़ा रिजल्ट नूं डिले लै लैंदी है और कुछ बैकलॉग्स की वजह करके लास्ट ईयर दे करके भी जिहड़ियां फाइल्स ने होल्ड ते गईयां सी। सो यह नहीं है कि जे पिछे रिजल्ट होल्ड सीगे तो हुण अगे भी होल्ड जाणगे। सो अज आपां इहदे बारे ही डीपली कन्वर्सेशन करांगे अबाउट आस्ट्रेलिया दे विच अगे अगर बच्चे ने जाना है तो की उहदे कोल प्रोफाइल होना चाहिए, कित्थे उहनूं अपने फंड्स किदां दे शो करने चाहिए ने। बिल्कुल बिल्कुल तुसीं प्रोफाइल की गल कीती। सो आपां अलग-अलग तरह की प्रोफाइल्स भी जरूर डिस्कस करांगे शो दे विच। नाल दी नाल दर्शकां नूं कहना चाहांगे कि तुहाडा कोई सवाल होवे तां तुसीं भी इस शो दे विच जुड़ सकते हो। लगातार जो नंबर डिस्पले हो रहा है स्क्रीन के उपर, इस नंबर के उपर कॉल करके तुसीं शो के दौरान भी सलाह लै सकते हो। शो तो बाद भी इन्हां नंबर के उपर कॉल करके कैम्ब्रिज ओवरसीज़ कंसलटेंट्स की टीम के नाल अपना राबता कायम कर सकते हो। तो नाल दी नाल तुहानूं दस दईए कि इन्हां दा ऑफिस चंडीगढ़ सैक्टर 34A विच है। तुसीं कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स लैके भी इत्थे विजिट जरूर कर सकते हो जी। मैम सब तो पहले आपां जिवें प्रोफाइल्स की गल कर रहे हैं, किस तरह की प्रोफाइल नूं तुसीं बिल्कुल एग्जैक्ट मनोगे कि यस ये प्रोफाइल है बच्चा इसनूं बिना देर कीते आस्ट्रेलिया लई अप्लाई कर लेना चाहिए? देखो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप गल करिए आस्ट्रेलिया की तो आस्ट्रेलिया विच जो असी जो अज दे टाइम ते प्रोफाइल लै रहे असी रीसेंट पास आउट बच्चा जिवें कि जो बच्चे ने जो +2 की है लास्ट 2020 दे विच कीती है या 21 दे विच कीती है, उही बच्चे सानू कॉन्टैक्ट करन बिकॉज आस्ट्रेलिया रीसेंट पास आउट केसिस ही चकदा। सो असी नहीं चाहते कि वो बच्चे साडे कोल जिन्हां ने +2 17 दे विच कीती सी 18 विच कीती सी और उन्हां दा गैप है वो साडे कोल आके कॉन्टैक्ट करन। असी नहीं चाहते उन्हां दा टाइम भी खराब होवे और साडा भी होवे। हाँ ग्रैजुएशन तो बाद अगर किसी बच्चे कोले गैप हैगा तो विद जस्टिफिकेशन ते आपां अप्लाई कर सकते हैं। सो 12th के बेसिस से अगर आप गल करिए बैंड स्कोर की तो आस्ट्रेलिया ओवरऑल 6 2 च 5.5 1 च 5.5 एक्सैप्ट कर रहे हैं। साडे कोल टॉप लेवल 1 के कॉलेज और यूनीवर्सिटीज़ ने, राइट। तो बच्चा आराम नाल अपनी एडमिशन करवा सकता है कमिंग इनटेक विच। अगर असीं कमिंग इनटेक की गल करिए तो असीं नवंबर इनटेक लिए फाइल्स पिक कर रहे हैं। ठीक है, हुण मतलब नवंबर इनटेक लिए स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो लगातार साडे नाल दर्शक जुड़ने भी शुरू हो चुके हैं। हेलो हाँ जी सत श्री अकाल जी, की नाम है, किहड़ी जगह तो बोल रहे हो? जी मैं पायल गल कर रही हूं पटियाला तो। जी पायल जी की सवाल है तुहाडा? एक्चुअली मैं GNM कीती हुई है 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी ਤੇ ਮੇਰੇ 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड्स हैं। ठीक है और मेरी मैरिज 3 महीने पहला हुई है। मैं पूछना सी कि मैं अपने स्पाउस नाल आस्ट्रेलिया जा सकती हां? जी हाँ जी मैम ठीक है मैम अगर आप प्रोफाइल की गल करते हैं तो प्रोफाइल ठीक है GNM 2018 तो बाद तुसी की कीता है, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो कोई गैप है तो उत्थे प्रॉब्लम आ जाएगी। इट मीनस तुहानू जस्टिफिकेशन देनी पैनी है तुसी किते जॉब की है। बैंड स्कोर तुहाडे नो डाउट वधिया ने, तुहानू कोई अच्छा कॉलेज और यूनीवर्सिटी आराम नाल तुहानू एडमिशन मिल जाएगी। बट इत्थे प्रॉब्लम की है जिद्दां तुसी कह रहे हो तुहाडी मैरिज 3 मंथ्स ओल्ड है। बट अगर आप स्पाउस केस गल करते हैं तो स्पाउस केस विच मैरिज आस्ट्रेलिया 1 साल पुरानी मंगदा। सो मैं इन्हां नू यही कहांगी पायल जी नू कि तुसी एक बारी अपना वीज़ा लगवाओ, तुसी जाओ अपनी स्टडी स्टार्ट करो, 1 समैसटर कंप्लीट करो। आफ्टर दैट जिद्दां तुहाडी मैरिज नू 1 ईयर हुंदा तुसी अपने हस्बैंड नू बुला सकते हो। ठीक है बिल्कुल इसी तरीके नाल। सो हर एक प्रोफाइल जो है डिफरेंट होंदी है, इसलिए असीं जरूर ये कहना चाहांगे कि अगर तुहाडे मन में कोई डाउट चल रहा है तो उसनूं टाइमली जो है जरूर क्लीयर कर लेना चाहिए और जो है जेन्युइन वे दे नाल ही अप्लाई करना चाहिए। इत्थे मैं जरूर ये भी गल डिस्कस करना चाहूँगी कि असीं सारे जानते हैं कि कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लगन कारण जो साडा हरियाणा का स्टूडेंट है या असीं आपां नॉर्थ का कह सकते हैं कि आस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रिक्ट हुंदा नज़र आ रहा है कि वेरीफिकेशन बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो इसनूं वेखदे होए कि साडा स्टूडेंट लई साडे स्टूडेंट लई जो है औखा तां नहीं दिखदा पिया आने वाला टाइम?
ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀ। ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ ਕੁਝ ਏਜੰਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਣਵਾ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜੀਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਰਦਰ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲ ਕੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਈਵਨ ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫੰਡਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੰਡਸ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ 3 ਮੰਥਸ 올ਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟਕ ਕਰਦੀ ਆ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੰਡਸ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੀਰੀਅਸ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਗੈਪ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 100% ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਟੀਆਰ ਦੇਣ ਆਪਣਾ ਜੀਪੀਐਫ ਪੀਪੀਐਫ ਦੇ ਦਿਖਾਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 30% ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੇ ਫੰਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀਏ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ BCA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨੇ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6.5 ਇਨ ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ MBA ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ MBA ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਰਹੇਗਾ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ BCA ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ BCA 20 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 20 ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MBA ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੂਟੇਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ MBA ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ BCA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ MBA 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ MBA ਪਲੱਸ IT ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੈਟਰ MBA ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
ਯਾਨੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ Right. ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ BCA ਕੀਤੀ ਹੈ, MBA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਮਰਸ ਔਰ ਫਰਦਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਫਰਦਰ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਸਟ ਸੇਕ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੋਰਸ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ +2 ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਰਨ ਬੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਲੈਵਲ 1 ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਵ 70% ਹੈ, 6.5 ਈਚ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। $3,000 to $4,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਓਪਨ ਹੈ? ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜੋ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਫੰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਔਰ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ 1 ਮੰਥ 올ਡ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ +2? ਮੈਂ 2001 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, 21 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੌਰੀ 21 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? 21 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ +2 ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ? ਮੇਰੇ 75 ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ +2 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਡਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ 6.5 ਜਾਂ E6, ਓਵਰਆਲ 6, E6 ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਅਗਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਟਾਈਮ ਆਫਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਵੀ ਹੋਲਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲਵਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਫਾਈਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਟਾਈਮਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੀਟ ਲੈ ਸਕੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੀਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਸ 12-13 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੀਸ 9 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹੀ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ, ਔਰ ਉਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 15-16 ਲੱਖ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਰਿਜ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਵੀ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਜੇ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ, ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਕੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਆ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਹਾਂਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 6.5 ਹੈ ਜਾਂ 1 'ਚ 5.5 ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੇ, 1 'ਚ 5.5 ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੱਸ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਾਈਲ, ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਜੌਬ ਹੈ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਮਬੈਸੀ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਅਗੇਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਵੇਜ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੀਆਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? सत श्रीकाल, मैं दीपक बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ तो। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं एक्चुअली मैंने कंप्लीट की है तो मैं आईएलटीएस करनी है। ऑस्ट्रेलिया ले कितने बैंक रिक्वायर ट्रेनिंग के? ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਇਲਸ ਕੋਚ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ जी मैम। +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ, 1 ਚ 5.5, ਓਵਰਆਲ 6, 2 ਚ 5.5, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੀਆਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਆਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ, ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਪੀਆਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮਲੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰੂਗਾ, ਪੀਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਦੇਖੋ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਓਐਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੀਆਰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਪੀਆਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਏਰੀਆ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਲਬਰਨ ਸਿਡਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਉਧਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਧਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇਖਦੇ, ਐਡੀਲੇਡ ਪਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੀਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਰਨਿੰਗ ਸੋਰਸਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? मैम मैं प्रीति ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? ਓਕੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਰਾਈਟ? ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਤਾਂ ਸੀਗੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਲਿਡ ਫੰਡ ਸੀ, 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਕ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ
ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਐਸਓਪੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਏਜੰਟ ਅਗਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 34A ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।